آپ کی جو منشور ہے، آپ کا جو ایجنڈا ہے، آپ کا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اس پہ میں ایک بریفنگ بھی دے رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہی جو میرے 10 نکاتی ایجنڈا ہے، ان تمام پوائنٹس کو آپ نے لے کے گھر گھر جانا ہے، پاکستان کے عوام کو بتانا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے ہیں، یہ میرے وعدے ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت بنتا ہے۔ اب ہمیں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن کی غلط فہمی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ان کا نقصان ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو، بولے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پرانے سیاستدان آج بھی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، نون لیگ سیاسی مخالفین کو بیچ سے ہی آؤٹ کرنا چاہتی ہے، اب مقابلہ تیر اور شیر کا ہے، آئیں ہمارا ساتھ دیں، ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو عوام پر انویسٹ کریں، پاکستان میں وسائل موجود ہیں، مشکل فیصلہ کرنا پڑیں گے۔ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا، تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا، تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ ڈنڈا جو تم نے پاکستان کی ریاست پر چلایا، پاکستان کے عوام کی روٹی پر چلایا، وہ ڈنڈا جس سے تم نے پاکستان کے ہمارے پولیس والے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے سر توڑے، ان کی ہڈیاں توڑی۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ نہیں ڈنڈا تھا جو چھین لیا گیا، 8 فروری کو اکاڑا میں شیر دھاڑے گا، مریم نواز کا خطاب، کہتی ہیں استعفے پر استعفے آ رہے ہیں، بزدل دم دبا کر اور منہ چھپا کر بھاگ رہے ہیں، قدرت اپنا آپ دکھا رہی ہے۔ باقی سارا یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا، اس سے 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے، یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے، اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا، لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کریں گے، منسٹر گوہر علی خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہو گئی اور کرپشن کا دروازہ کھلے گا، 3 دن کے اندر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اپنے امیدواروں کا بتائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی سینٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے کی معذرت، سینٹ کی منظور کردہ قرارداد پر سینٹ سیکریٹریٹ کو مراسلہ جاری، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، تیاریاں مکمل ہیں، ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہی ہوتے رہے، خط کا متن۔ سپریم کورٹ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق درخواست واپس لے لی، آپ کے 13 جنوری کے فیصلے سے ہماری 230 سے زائد نشستیں چھن گئیں، ہم اب کیا توقع کریں گے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، لطیف کوسٹا کا عدالت میں بیان، آپ نے عدالتی فیصلہ تسلیم کرنا ہے کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد توہین عدالت کیس غیر مؤثر ہو چکا، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے بھی درخواست واپس لے لی، پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان بحالی اور انٹرا پارٹی سے متعلق درخواست دائر کی تھی۔ جو ہے وہ کامیاب ہوئے یا جس طرح سے، اور جو وکلاء بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی۔ یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا، یہ 20 سے 22 تک تھا اور 22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا، تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے عدالت گئے، ہم سے فیلڈ ہی چھین لی گئی، وکیل لطیف کوسٹا کی گفتگو، بولے عدالتی فیصلے سے ہماری سیٹیں چھینی گئیں، جمہوریت تباہ ہوئی، اس کے بقا کے لیے عوامی عدالت میں جانا پسند کریں گے۔
हमसे बल्ला छीन लिया, बीच उखाड़ दी गई और बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए, बल्ला वापस दिया जाए। वकील बाबर अवान का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज इंतखाबी निशान जारी किए, पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। तौहीन अदालत केस, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गोहर खान की जानिब से दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ दायर की गई। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को फरीक बनाने की इस्तदा। पीटीआई को एक और बड़ा झटका, कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए बताई गई फहरिस्त आवेजा। कौमी असम्बली की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए जांच पड़ताल के बाद 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद का मामला, सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। खत में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का अब इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छपाने का फैसला। प्रिंटिंग कारपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन वाटरमार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। पीएमएलएन की पॉलिसीज को नापसंद कर रहे हैं, पीएमएलएन की पॉलिटिक्स को नापसंद कर रहे हैं। जो तर्ज हुक्मरानी, वो डिक्टेटराना सोच पीएमएलएन अपनी सियासत में लेके आ रही है, उसको भी लोग नापसंद कर रहे हैं। और अगर हम समझते हैं कि इस तरह के हरबे फौरी तौर पर इसको रोकना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और उसके बाद फिर जो भी अवाम फैसला करे वो लोग चुन के सामने आए और वो आके अपनी हुकूमत बनाए। फयाज भट्टी को तीर के बजाय केतली का निशान दिया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। शर्जील नाम मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन को सख्ती से इस बात का नोटिस लेना चाहिए, फौरी तौर पर इस किस्म की कार्रवाई को बंद करे। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं और राशिद शफीक दोनों जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। कलम दवात के निशान पर 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेंगे। मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने गुज़श्ता हफ्ते ओहदे से इस्तीफा दिया था। मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा किया था। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर फ्रीक्वेंस से जवाब तलब। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए। अदालत कागजात नामजदगी मंजूर करे, दरखास्त का मतलब। बुशरा बीबी का गैर शरई निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिए। केस की समाअत आज ही होगी। बेंच तश्कील एडिशनल सेशन जज का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए, इस्तदा की गई। खुर्दबुर्द केस फवाद चौधरी का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। नैब ने साबिक वफाकी वजीर के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तोशाखाना केस, नैब को नवाज शरीफ से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तोशाखाना केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालत ने रिपोर्ट नैब में जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। 8 फरवरी कौमी नस्बुलैन की तैयारी का दिन है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पैगाम। कहते हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का दिन महज वोट की जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं, ये नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने का दिन है। गजा में इसराइल की वहशाना हमले जारी। मिस्री सहाफी समेत मजीद 125 फलस्तीनी शहीद हो गए, 265 जख्मी। शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज कर चुकी।
जंग के 100 रोज मुकम्मल होने पर 5000 से ज्यादा फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। यहूदी टैंकों और बुलडोजरों को मिसाइलों से तबाह करने का सिलसिला जारी। हमास ने इजरायली जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में चुन चुन कर सेवनी अफवाज की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। गजा मुजाहिदीन का दुनिया को सलाम। यहूदी फौजियों को जहन्नुम वासिल का सिलसिला जारी। हम हजारों यहूदी फौजी टैंक तबाह कर चुके। हमास तर्जुमान अबू उबैदा का खिताब, बोले हम अपने यरगबालियों की रिहाई तक कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। फलस्तीन फलस्तीनियों की सरजमीन थी, है और रहेगी। रूस फलस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की क़याम की हमायत करता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू, बोले रूस फलस्तीन की ऐसी आज़ादी चाहता है जो गजा और फलस्तीन दोनों पर मबनी हो। पानी पीटीआई दहशतगर्दी केसों में जमानतें मंसूख करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत सुबह तक मुलतवी। अदालत ने तमाम मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान को रिकॉर्ड्स में तलब कर लिया। अदालत ट्रायल कोर्ट का 11 अगस्त के फैसले को कलअदम करार दे इस्तदा की गई। 9 मई को पुलिस पर शरपसंदों के हमले की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में शरपसंद गिरोह की पुलिस पर पथराव करते वाज़ेह देखा जा सकता है। पुलिस शरपसंदों को वापस जाने का कहती है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला। मजीद 837 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। अब तक 4,68,151 अफराद ने इनखला यकीनी बनाया। वापस जाने वालों में खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम पेशरफ्त। व्हाट्सएप का नए टेक्स्ट का फॉर्मेट मुतारफ कराने का फैसला। व्हाट्सएप अपने सारिफीन के लिए कोड ब्लॉक्स, कोड और बुलेट पॉइंट जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मुतारफ कराएगा। My talents lie on the throne of Eternals. Time for a revolution. He's not Skeletor anymore. He's more powerful than ever. I'm here to ask for help. It's over, Skeletor! It's just the beginning. और किंग एडविन की बदलती सोच और जादुई तलवार ने सैयारे में नया इनकलाब बर्पा कर दिया। रॉ सीरीज मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का ट्रेलर जारी। सीरीज रवा माह रिलीज हो जाए।